God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. 완전히 끝난 거죠. Everyone is going to know. 모든 사람이 알게 될 겁니다. What is the glory of the Lord? 하나님의 영광이 무엇입니까? Yes, we have some of that. 우리도 어느 정도는 갖고 있어요. But it's Jesus. 예수님이시죠. They're going to know about Jesus 예수님에 대해서 그들이 알게 된다는 겁니다. all across the world. 세계 전역에서 말입니다. As the waters cover the sea. 물이 바다를 덮음같이. I'm not saying they'll all say yes. 모두가 예수를 받아들인다는 말은 아니에요. You see, rocks under the water resist the water. 여전히 물속에 있는 돌들은 그 물을 저항합니다. But they know the water. 하지만 물이 있다는 건 알죠. Soil receives the water. 토양도 그 물을 받아들입니다. And good soil is out there. 옥토가 기다리고 있습니다. And it's going to multiply 100, 60, and 30-fold. 30배, 60배, 100배로 배가할 것입니다. The best years are ahead of us. 더 큰 일을 여러분은 보시게 될 겁니다. Jesus is winning.
예수님이 이기고 계세요. And when the Bible went into those languages, 성경이 그들의 언어도 번역되었을 때 God had prepared a young man by the name of Gutenberg to invent the computer, the printing press. 하나님께서 구텐버그라는 사람을 통해서 컴퓨터, 아니 인쇄기를 만들게 하셨죠. In Europe. 유럽에서. Now I know 저 이제 알아요. the Koreans already had one. 한국 사람들이 벌써 발명했었다는 걸. I know the Chinese already had one. 중국 사람들도 인쇄기 벌써 발명했었습니다. But they made a big mistake. 한 가지 큰 실수를 한 게 있어요. They didn't put the Bible in the printing press. 성경을 인쇄하지 않았던 겁니다. That would change the world. 세상을 바꾸는 책. And when people were given in their mother tongue the Bible in one area geographically of the world, 그리고 성경이 모국어로 번역돼서 그 지리적으로 다 퍼졌을 때는 we call it Western Europe. 우리가 그걸 서구 유럽이라고 부르죠. It gave birth to the Western civilization. 서구 문명의 탄생을 불러일으켰습니다. Because people said, that's God's word? 이게 하나님의 말씀이란 말이지. Oh, I want to learn to read. 나 이것 좀 읽고 싶어. And so literacy came. 그래서 문맹률이 퇴치됐습니다. And after literacy, then they wanted education. 그리고 문맹률이 퇴치되고 나니까 교육을 갈망했죠. After education, they began to discover, of course, the sciences. 그리고 그 교육을 통해서 과학이 발전됩니다. Now, the father of modern science, 그리고 현대 과학의 아버지는 we just heard about my name. 방금 제 이름 설명을 장황하게 하셨죠. He emphasized the cunning part. 특별히 컨닝을 강조하셨던 설명이었습니다. But I'm going to emphasize the ham part. 하지만 제가 이번에는 햄 쪽을 강조하겠습니다. You know, ham comes from pigs. 햄은 돼지에서 비롯된 단어죠. Listen to this. 이거 좀 들어보세요. The father of modern science. 현대 과학의 아버지가 His name was Bacon. 그 사람의 이름이 베이컨이었어요. So he's one of my forefathers because I'm ham, he's bacon. 그래서 저 선조 중에 한 사람입니다. So how cunning is that? 그래서 얼마나 제가 컨닝을 잘하는지 이제 아시겠죠? But we also have the classics. 하지만 우리 고전도 있어요. You know, Koreans are just about to overpopulate Juilliard and Milano and the arts because you have such good classical musicians. 한국 사람들이 없는 줄리아드 음악대는 상상할 수 없고 밀라노도 상상할 수 없을 정도로 한국 사람들이 많습니다. Now don't get proud, but you know it's 교만하지 true. 마세요. You know it's true. 사실인지 아시잖아요. Yes. Just keep doing it. 계속 그래주세요. But classical music came out of that time. 그 시대에서 고전 음악이 탄생한 것입니다. Something about the Word of God releases into all areas of society. 하나님의 말씀이 각양각층에서 표출되기 시작한 것이죠. The Industrial Revolution. 산업혁명도 따릅니다. Technology. 기술. And since that time, 500 years ago, 그때 이후로 500년 전 이야기입니다. the Western nations have had leadership in all of those categories. 그 모든 영역에서 서구 세계가 지도력을 장악했죠. But there's something happening in the world. There's a shift happening. 하지만 시프트가 일어나기 시작했습니다. And you need to recognize but also take on the responsibility. 여러분이 그걸 인정하실 뿐만 아니라 거기에 대한 책임도 지셔야 합니다. We're moving from the west to the east. 이제 서구에서 동양으로 옮겨지고 있어요. In 1971, my first time, 제가 71년에 처음 In 한국에 Seoul. 갔을 때 서울에 and I was speaking to 6,000 people, 그때 6,000명을 대상으로 강연했습니다. and the Lord said to me, tell them Koreans are going to be a great mission sending nation. 주님께서 저에게 말씀하셨어요. 이들 앞에서 선포하라. 한국이 곧 선교사를 보내는 나라가 될 거라고. So I said it. 말했죠. I said thousands are going to go out as missionaries from this land. God is telling me that. 하나님이 나한테 지금 이 땅에서 수천 명의 선교사가 나갈 거라고 말씀하셨어요 라고 말했더니 I saw people begin to drop their heads. 사람들이 고개를 숙이더라고요. Afterwards, they were very polite.
나중에는 겁나 예의 바르게 저한테 와서 감사합니다. 감사합니다. But we can't do that. 우리는 못 가요. We're poor. 가난하거든요. I didn't see one car outside 그때 제가 자동차 한 대도 못 봤습니다. with 6,000 inside. 가운데 그 강당이 6천 명 있는데 I didn't see a bike outside. 밖에 자전거 한 대도 없었어요. 1971. 71년 이야기. I like to remind you of that 제가 여러분에게 상기시키고 싶어요. because God has been raising you up. 하나님의 여러분을 세우고 계십니다. We're celebrating over 27,000 missionaries from Korea. 한국에서 27,000명이 파송됐다는 걸 제가 지금 들었어요. I believe you're number 2 in the world. 전 세계에서 제2의 파송 국가입니다. And yet you only have 45 million people. 여러분은 4,500만 명밖에 없는데 Now, as we think about this, 그것만 생각하면 to whom much is given, much is required. 많이 받은 자는 많은 책임을 져야 합니다. You were really poor in 71. 71년에 겁나 가난했던 나라라니까요. Now you're the 9th richest nation on earth. 이제는 지구상에서 9번째로 부자 나라예요. I was in Mumbai. 제가 뭄바이에 I was 있었습니다. listening to the Minister of Finance speak. 제가 재정부 장관의 연설을 듣고 있었어요. And he said, 그 사람이 하는 말이 if Korea can be rich in one generation, so can India. 한국이 1세대 안에 저렇게 부자가 될 수 있다면 우리 인도도 할 수 있다라고 I felt 말하더라고요. something boiling up in me. 제 안이 끓어올랐습니다. And I pointed in his face. 제가 그 재정부 장관 얼굴에 삿대질하고 And I 말했어요. yelled, 그리고 소리 질렀습니다. not without Jesus. 예수님 없이는 안 돼. That's true. He was on TV and didn't hear me, 그 사람은 텔레비전 연설이어서 제 말은 못 들었어요. but I got it out of my soul anyway. 그래도 일단 제 마음은 풀렸습니다. The Bible to practically every home, 이제는 성경을 매 집마다 배포할 수 있고요. not by Gutenberg, 구텐버그 때문이 아니고 but by Googleberg. 이제는 구글버그 때문입니다. But not this big. 오, Now, 정말 크네요. see the jet ski guy? 지금 제트스키 타고 That's 있어요. us, the older generation. We pull them up, 우리가 제트스키를 타고 지금 and they're 끌어올리는 going to 거예요. ride this big wave. Now, this is all one wave. It's a 이것이 helicopter 하나의 that backs up and gets the 물결이죠. 이제 picture. 점점 뒤로 나갑니다. 뒤로 갑니다. And as he comes, he's on his surfboard. That's his gift and calling, his ministry. 그 서프보드가 바로 우리의 사역이고 우리의 은사이죠. And others, the olders, are going to get the younger up there, and they're going to let go. 더 나이든 우리가 더 젊은이들을 저 위에 끌어올리고 이제 This is going 놓아주는 to be 거예요. a big wave. 이게 바로 큰 물결입니다. And notice now, you'll start to see the foam. 자, 이제 물결의 거품이 This is 일어나요. the knowledge of the glory of the Lord. 이게 바로 하나님의 영광을 아는 And I 지식의 say to the 물결입니다. young people, 이제 젊은이들에게 말하고 it's going to 싶어요. cover you. 여러분을 덮을 But 것이라고. don't stop. 거기서 멈추지 There's 마세요. others out in front that haven't heard yet 아직 복음을 듣지 So 못한 you 자들이 keep going. 기다립니다. 계속하십시오. until it covers the earth. 모든 물이 전 세계를 The 덮을 knowledge of the 때까지 Lord covers the earth 하나님을 아는 지식이 덮을 때까지 as the waters cover the sea. 물이 바다를 덮음같이. So some of us who are a little older, I don't know what I'm going to do when I get old. 제가 좀 나이가 들면 어떻게 할지 아직 잘 모르겠어요. 안 늙어봐서. 할 수 But the 있습니다. glory of the Lord is going to cover the earth as the waters cover the sea, 하지만 물이 and the 바다를 knowledge of 덮음같이 it will 하나님의 cover the 영광이 earth. 전 세계를 덮을 것이고 그 지식이 전 세계를 덮을 것입니다. So we got to get the word of God in there. 그래서 하나님의 말씀을 배포하십시다. Now, 못 읽어요. so we want them to get the word of God orally, 그래서 구술로 성경을 듣기를 저희가 원하는 겁니다. and we're on our way. 우리 지금 하고 있어요. And we can do it by 2020. 2020년까지 그걸 끝낼 수 있습니다. Preparing the way of the Lord. 하나님의 길을 예비하고 있는 거예요. Preparing for the great spiritual awakening. 영적 대각성 운동을 기대하면서 Not 말입니다. over one nation,
한 나라뿐만 아니라 but over the whole world. 전 세계를 덮는 각성, Every language, 모든 언어로, every tribe, 모든 족속이, every nation. 모든 백성이 We've got a job to do. 우리 할 일이 많은 Go 사람들이에요. and disciple all nations, 가서 열방을 giving the gospel 제자하십시오. to every person. 그 복음을 모든 사람에게 And we do 주십시오. it in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. 우리가 성부, 성자, 성령의 By 이름으로 이 일을 하는 것입니다. teaching the word of 가르치면서 God. 가르치면서 하나님의 말씀을 가르치면서 I had 같이 기도하실까요? 하나님, 세계에서 가장 큰 선교단체를 만들고 지난해 하나님의 품으로 부르심을 받은 로렌 커닝햄의 강의를 듣게 해주셔서 감사합니다. 71년도에 그 누구도 대한민국이란 나라에서 선교사들이 수천 명이 나갈 것이라고 말하지 않을 때 로렌 커닝햄을 통하여서, 저 사람을 통하여서 우리 민족에게 열방을 그리스도의 이름으로 섬기라는 대사명을 허락해 주셔서 감사합니다. 하나님, 우리에게 오신 예수 그리스도가 우리의 삶의 첫 선교사이시기 때문에 선교사를 보내시는, 선교를 하시는 그 하나님, 우리가 지금 믿는 마음으로 주님 앞에 섰습니다. 주님, 우리가 여기 있습니다. 우리 모습 이대로, 우리 연약함 이대로, 우리의 부요함과 가난함에 상관없이, 건강과 약함에 상관없이, 나이 있고 없음에 상관없이, 우리의 여건에 상관없이, 우리의 모든 형편에 상관없이 주여, 우리가 주의 발과 주의 손이 되기를 원하여 지금 기도합니다. 전능하신 하나님, 우리를 써주소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 정말 감사합니다. 이게 엄청나네요, 조명이. 엄청납니다. 제가 지금 조명 때문에 우는 거라고 생각하시면 됩니다. 잠깐만요. 제가 처음 여권을 받으려고 했을 때 그때는 우리나라 사람들은 해외 나가는 것이 일단은 발목이 잡혀져 있었을 때입니다. 일주일을 저희 선교단체는 한국예수전도단에 돌아가면서 금식기도를 했고요. 드디어 나왔을 때는 1년짜리 단수 여권이 나왔습니다. 한 번 나갔다 들어오면 끝. 그 여권 보신 분 계세요? 손 드신 줄 알았어요. 네, 진한 밤색으로 그리고 사진도 이렇게 비닐로 덮여 씌워진 아주 열악하게 생긴 그런 여권입니다. 제가 그 여권의 소지자이고, 그리고 제 지갑에 아주 넉넉한 미화, 달러를 가지고 제가 선교지로 갔습니다. 20달러. 무에서 유를 창조하신 하나님에게는 20달러는 엄청난 금액이죠. 맞죠? 그죠? 저는 고졸 선교사였습니다. 아버지는 제가 우즈벡에서 사역하고 있을 때 돌아가셨는데 못 왔습니다. 일단은 가족이 제가 못 올 줄 알고 안 알려주기도 했지만 그때는 직항도 없었어요. 그리고 직항이 있었다 한들 제가 그 20달러로는 날아갈 수 없기 때문에 제가 한국 가기를 아마 포기할 줄 알고 안 알려준 것 같아요. 제가 42년 차입니다. 우아라고 해주셔서 고마워요, 언니. 네. 언니보다 2살 어리다고 생각해 주시면 됩니다. 근데 하나님은 저의 학력에 상관없이 또 그리고 많은 외국인 형제들은 저를 굉장히 프리티하다고, 뷰티풀하다고, 멋지다고
많이 생각해 줬는데 이렇게 납작한 코에 저를 하나님께서 선택하셔서 선교사로 보내실 때는 제가 잘나서가 전혀 아닙니다. 여기에서 자기가 잘나서 하나님이 쓰신다고, 내가 하나님께 헌신했기에 하나님이 나를 쓰신다고 생각하시면 미리 알려드립니다. 착각이십니다. 하나님은 하나님의 영광을 위하여 여기 있는 각자를 쓰시고 그 영광을 그 누구하고도 나누지 않으십니다. 오직 우리 주 예수 그리스도만 찬송과 영광과 존귀를 받기에 합당하십니다. 아멘. 우리들에게도 선교사가 왔었죠. 우리들에게도 복음을 전해준 사람이 있었습니다. 우리들에게도 교회 가라고 협박하고 용돈을 가지고 쥐고 흔들던 부모들이 있었고 형제자매가 있었고 그렇습니다. 제가 시베리아, 아까 제 얼굴도 나왔지만 시베리아에서도 사역을 했었고요. 그리고 스리랑카에서 사역을 할 때는 쓰러졌었습니다. 그때는 80년대이기도 하지만 쓰러지는 기분이 어떨까 알고 싶어서 쓰러진 거죠, 제가. 그죠? 그냥 쓰러졌습니다. 그리고 굉장히 많은 반점들이 올라왔었어요. 빨갛게 올라왔는데 그때 다 이제 서양인 선교사들이랑 같이 있는데 제가 독일 홍역에 걸렸다고 생각하시고 저를 방에 놔두고 자기들끼리 사역하러 갔습니다. 물도 없고 먹을 것도 안 주고 접촉하면 전염될까 봐. 여러분도 꼭 그러셔야 돼요. 어딘가에 선교 갔을 때 선교 같이 간 사람 중에 아픈 사람 생기잖아요. 팽개치고 사역을 가셔야 됩니다. 아시죠? 가서 복음을 전하러 갔는데 아픈 사람 돌보면 안 되죠. 맞습니까? 저 그 친구들 아직도 기억해요. 결혼해가지고 성이 바뀌어지거든요. 서구는. 근데 그들이 아직 결혼하지 않았을 때 이름으로 기억합니다. 그리고 며칠 전에는 그 자리에 있었던 서구 선교사 중에 한 명을 또 만났어요. 제가. 그러니까 그런 것은 되게 오래 가더라고요. 여러분 자매님들께서는 나중에 임신을 하시게 되면 임신하셨는데 남편분께서 자기가 원하는 걸 안 사다 주면 언제까지 간다? 소천하실 때까지 간다. 그런 것처럼 저는 그 친구들이 지금도 생각나요. 근데 아무튼 그때 하나님이 저를 찾아와 주셨습니다. 그때는 군사 이제 독재 시절이었죠. 그때 스리랑카가. 그래서 그 커퓨, 우리나라 말로 그 몇 시가 되면 다 집에 가야 되고 저녁에 불이 안 켜졌어요. 그런데 환한 빛이 저를 찾아오셨습니다. 그리고 시편 4편 8절을 제게 이야기하셨어요. 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드심이라. 그리고 제가 잤거든요. 저는 참 베개가 없었습니다. 베개를 일단은 살 돈이 없었고 그래서 성경, 한영 성경, 킹 제임스 버전이라고 굉장히 오래된 영어로 쓴 한영 성경 우리나라에서 나온 지 얼마 안 된 걸 들고 갔었는데 그렇게 하나님을 만났으면 그 다음 간증이 이래야 되죠. 반점이 다 사라졌어요. 열이 다 떨어졌어요. 할렐루야. 그대로였습니다. 반점이 더 심해졌고요. 열은 더 끓었습니다. 아무튼 이제 나중에 거기에서 태국으로 건너가면서 그 나라에서 약을 먹고 낫게 됩니다. 제가 펜자를 먹어서 제가 아스피린에 알레르기가 있는 줄 알았기 때문에 펜잘 아니면 개보린을 들고 갔었거든요. 펜잘, 개보린 다 아시죠? 근데 그게 아스피린보다 3배, 4배 더 많은 알레르기를 저한테 준 걸 저는 몰랐어요. 그게 다 반점으로 나타나는데 친구들은 그걸 이제 홍역이라고 생각한 거죠. 제가 이렇게 뒤돌아보면 돌아볼 게 너무 많습니다. 나이가 들수록 그리고 자식의 수가 많을수록 엄마나 아버지나 할 말이 많으세요. 왜냐하면 뒤돌아보면서 생각나는 게 너무 많기 때문이죠. 제가 지금 마이크를 잡아서 그러지 양령 장로님에게 이 시간을 다 쓰라고 하신다면
실은 이 시간이 다 부족하게 하실 말씀이 많으신 분이십니다. 맞죠? 아까 이은정 집사님 기도하셨나요? 이은정 맞나요? 이은정 집사님 기도하실 때 굉장히 엑기스로 기도를 하시더라고요. 그리고 제가 굉장히 아멘을 크게 하고 싶은 기도도 하시더라고요. 이 갈릴리 교회가 선교사들을 더 도울 수 있게 해달라고 기도하셨는데 그때 혹시 아멘 하신 분 계셨나요? 목사님만 아멘 하셨어요? 그럼 지금이라도 그 집사님의 기도에 아멘 같이 하실까요? 아멘? 와. 제가 그때 실은 아멘을 못하고 제가 이렇게 반응했어요. 와. 반주자님은 못 들으셨는지 모르지만 전 딱 그렇게 반응했어요. 와. 어떻게 이렇게 기도할까? 오늘의 교회도 그렇게 기도할까? 우리 교회도 그렇게 기도할까? 우리들 교회도 그렇게 기도할까? 아니면 한강변에 있는 갈릴리 교회가 그렇게 기도할까? 깜짝 놀랐어요. 스케일이. 저는 순간 하나님의 영이 아니고서는 저런 기도를 할 수가 없다라는 마음이 들어서 저도 모르게 와 라고 반응을 했었거든요. 왜 롯의 아내를 기억하라고 하셨을까? 롯의 아내 여러분 너무 잘 아시죠? 롯의 아내는 끝내주게 잘 사는 집에 한 가정의 아내이고 부족함이 없는 그런 사람이었습니다. 그리고 여러분을 하나님이 말씀하시면 아멘 하고 바로 움직이실 거잖아요. 그죠? 아멘. 아멘. 와, 대단하시다. 와. 다시 나와요. 죄송해요. 제가 영어를 조금 쓰다 보니까 와 이렇게 해야 되는데 영어식으로 와우 이렇게 하거든요. 그래서 정말 죄송해요. 그 부분에 대해서는. 제가 신천에서 사람들이랑 막 부딪히면 저도 모르게 나오는 말이 sorry 이게 나와요. 그러니까 부딪히면 미안하다는 말을 해야 되는데 저도 모르게 sorry 이렇게 나와요. 이 영어는 잘하는 것 같아요. sorry. 그 다음에 잘하는 게 thank you. thank you 하세요? 네, 할렐루야. 근데 이 부족함이 없는 사람에게 하나님이 어떻게 하라고 말을 했어요. 온 가족이 기쁘게 움직이겠죠. 그죠? 아니요. 기쁘게 움직이지 않았어요. 이렇게 움직이는 거예요. 그것도 발은 그대로 두고 몸만 이렇게 갔다가 다시 이렇게 오는 식으로. 창세기에서 분명히 말하고 있거든요. 천사가 롯과 그리고 그 가족의 손을 이끌었다고 말했어요. 어떻게 이끌었을까요? 잡고 그냥 그러니까 끌려갔겠죠? 왜냐하면 참아 놓을 수 없는 게 너무 많아요. 우리나라에서 지금 선교사로 헌신해서 나가시는 분들은 제가 헌신해서 나가셨을 때보다 훨씬 더 희생하는 게 많아요. 왜냐하면 어차피 제가 나갔을 때 80년대는 엄청나게 가난했어요. 제가 기억하는 우리나라는. 저는 바나나 먹어본 적 없어요. 키위가 뭔지도 몰랐어요. 저는 시리얼이 뭔지도 몰랐어요. 우유에 알레르기까지 있었어요. 고기? 그거는 추석이나 설에 먹는 거였어요. 아니면 어느 잔치집에 가서 먹는 거였어요. 놓고 갈 게 너무 많은 거예요. 지금 여러분은 롯의 아내 시대에 계시는 거예요. 왜냐하면 놓고 갈 게 너무 많아. 여러분이 만약에 피난길을 간다. 여러분 이스라엘과 하마스의 전쟁 그 뉴스 영상 가끔 보시죠. 그러면 이스라엘 사람들이 공습이 있다고 도망갈 때 모습 보셨어요? 혹시 보셨어요? 안 보셨어요? 가자에 팔레스타인 사람들이 도망갈 때 모습 보셨어요? 두 그룹이 엄청나게 차이가 있습니다. 이스라엘 사람들은 공습 경보가 울리잖아요. 맨몸으로 가요. 다 놔두고. 가자 지구 사람들을 오늘 저녁부터라도 혹시 보시면 바리 다 싸들고 갑니다. 수레가 가득해요. 자전거가 가득해요. 차가 가득해요. 저는 그걸 보면서 나는 어디에 속할까 회개하게 돼요. 여러분 돈이 없다고 탐심이 없는 게 아니에요.
여러분 어떤 할머니들이나 할아버지들이나 젊은 사람들 이야기를 들어보면 뭐를 그렇게 잔뜩 쌓아놨다는 이야기 들어보셨어요? 돈은 없는데 뭘 그렇게 잔뜩 쌓아놨어? 치약이 한 100년 써도 넘칠 만큼 쌓여졌어. 화장지가 정말 그야말로 우리 동네에 화장지 나눠주면서 전도할 만큼 쌓여 있는데도 또 가서 사. 왜냐하면 할인하니까. 그리고 냉장고가 뒤에 음식이 안 보이게끔 쌓아져 있어요. 그리고 한 달에 한 번은 꼭 없애줘야 할 만큼. 탐심은 돈의 액수와 상관이 없이 있어요. 우리 모두 안에 그런 탐심이 있어요. 우리가 하나님이 부르실 때 가자지구 사람처럼 가느냐 아니면 이스라엘 사람처럼 움직이냐는 우리의 선택이에요. 그죠? 제가 여러분을 보니까 하나님의 얼굴을 보는 것 같아요. 누가 콧방귀 끼시는 소리가 여기까지 들리는 것 같았어요. 여기가 좀 소규모의 교다 보니까 뒤쪽에서 소리가 여기까지 amplified, 광폭돼가지고 들립니다. 야곱이 오랜만에 형 에서를 만났어요. 에서를 만나서 창세기 33장 10절에 이렇게 말합니다. 내가 형의 얼굴을 보니까 누구의 얼굴을 보는 것 같다? 하나님의 얼굴을 보는 것 같다. 자, 그런 의미에서 옆에 사람 살짝 이렇게 째려보지 마시고 살짝 쳐다보시면서 그 마음으로 쳐다보실게요. 내가 당신을 보니까 하나님의 얼굴을 보는 것 같다는 마음으로 이야기는 하지 마시고 쳐다보세요. 너무 좋죠? 생각만 해도 너무 좋죠? 그죠? 근데 그 뒤에 이런 말이 있어요. 야곱이 내가 형님을 보니까 하나님의 얼굴을 보는 것과 같습니다. 형님이 저를 보고 기뻐하시기 때문입니다. 라고 말해요. 여러분, 이런 사람 있죠? 저 사람은 꼴도 보기 싫은 것이 교회는 안 빠지고 꼭 나와. 아니, 저 사람은 다 좋은데 저것만 꼴불견이야. 그런 사람 있잖아요. 그죠? 아, 여기는 없으시구나. 죄송해요. 제가 착각했어요. 근데 어떤 사람이 저를 보고 기뻐하잖아요. 그러면 그 사람은 저에게서 하나님을 본 것이기 때문에 기뻐한 것입니다. 저희 엄마가 91세세요. 제가 가면 버선발로 나오세요. 버선 안 신으시지만 말하자면 저를 보고 기뻐하시기 때문입니다. 하나님 앞에 제가 나가요. 그러면 하나님이 어떻게 반응하실까요? 열일 제쳐주고 저에게 옵니다. 왜? 저는 하나님께 기쁨이기 때문이죠. 왜냐하면 하나님은 저에게서 하나님의 아들이신 예수님을 보기 때문이죠. 아멘입니까? 이사야서 40장에는 참 아름다운 구절로 끝내고 있어요. 이사야 40장에 보면 소년도 자빠지고 청년도 피곤해지만 여호와를 경외하는 자는 독수리 날개치며 올라감과 같으니 그런 말씀 들어보셨어요? 그런데 저에게는 29절 말씀 바로 그 30절과 31절 앞에 있는 말씀이 더 은혜가 되는 거예요. 거기에 이렇게 적어져 있습니다. 이사야서 40장 29절에 하나님은 피곤한 자에게 능력을, 무능한 자에게 힘을 주시는 분이, 지금 피곤하고 계신 분, 신앙생활을 하는데 지쳐 계시는 분, 그리고 자기는 더 하나님을 섬기고 싶은데 힘이 없다고 느끼시는 분, 하나님의 마음에 합하신 분입니다. 그러면 하나님이 능력도 주시고 힘도 주시거든요. 아멘? 저는 피곤합니다. 저는 고납니다. 저는 암도 2가지가 있어요. 실비보험도 없어요. 암 2가지에는 덜 불쌍하는데 실비보험 없다 그러면 더 불쌍하죠. 여러분 지금이라도 내일 당장 아는 보험 관련사에게 전화하셔서 보험 드세요. 그건 하나님을 경외하는 거예요. 저는 실은 누가 보험들하고 후원금을 주지 않았기 때문에 안 든 것도 있겠지만 교만한 것도 있었어요. 제가 실은 정직하게 말하는데 술, 담배를 안 해요.
제가 여러분의 개인적인 삶은 모르니까 술, 담배를 안 해서 제가 아플 거라는 상상을 안 했습니다. 그리고 또 하나, 저는 예수님이 이렇게 늦게까지 안 오실 줄 몰랐어요. 정말로. 저는 혼신의 힘을 다해서 죽어가는 에이즈 환자들이 있는 스페인에 천주교 쉼터에 가서 에이즈 환자들의 발을 닦아주면서 예수님을 전했었어요. 필리핀의 쓰레기더미에서 자라는 아이들에게 그 머리를 깎아주면서 예수님을 전했습니다. 제가 잠깐 보여드릴까요? 사진들 좀 보여주실래요? 제가 22살. 네. 저 어디게요? 네. 아니에요? 데보라. 기억합니다. 켈리. 저 스리랑카에 아픈데 다 져놓고 사역 핑계로 나가서 밥 먹고 맛있는 음료수 마셨던 셰런, 미셸, 안드레아스, 키스, 트리쉬, 임수님 다 기억합니다. 네, 계속 보여주실래요? 이게 북미에서는 사람들에게 다가가서 예수님을 전하는 게 불법이라는 거 아세요? 그러니까 전도가 굉장히 미약하더라고요. 그래서 지나가는 사람들 보라고 요한복음 3장 16절을 메이드 인 코리아, 한국에서 주문 제작해서 저희 베이스에 걸어놨습니다. 좀, 네. 또, 네. 네. 제 아들입니다. 키 180 조금 넘어요. 네. 하는 언어는 4가지. 3개 대륙에서 컸죠. 그리고 지금 트라우마 우울증 때문에 정신과 치료받고 있습니다. 사역하다가 this, thank you. 이거예요? 오케이. 몰랐습니다. 미리 안내를 안 받아가지고 제가 좀 너무 감사해요. 어쩜 잘생기셨습니다. 역시 하나님을 닮으셔서 인물이 훤합니다. 네, 지금 개인적인 이야기라 이게 녹음이 되기 때문에 거기까지만 하겠습니다. 제 아들입니다. 아까 그 아들하고 똑같아요. 외동아들. 3살 때쯤 이 아이의 아빠가 그때는 희한하게 버림받은 선교사들이 많았다고 저희 전 세계적으로 이상하게 떠나는 아빠들이 많았어요. 지난 23년간 지금 26살이죠. 98년생 제가 싱글맘으로 길러오고 있습니다. 네, 여기가 작은 천국입니다. 이쪽은 아프리카, 이쪽은 유럽, 가운데는 아시아. 저희 미국 와우엠 저희 선교단체 동료들입니다. 이게 제 아들이랑 같이 요한복음 3장 16절 사역할 때 제가 리더였고 11명이 했는데 나머지는 다 다른 곳에 가 있네요. 이거는 제 아들이 남미의 그 병 걸린 아이들, 부모로부터 부모가 마약이나 이런 거 하고 싶어가지고 자녀들을 팔아요. 그러면 그 아이들이 남자애들이든 여자애들은 에이즈나 이런 데 걸려가지고 버림받을 아이들 사역을 아이가 아마존 쪽에서 했습니다. 그때 같이 했던 팀 동료들이고요. 북미에서 제 아들이 그 성경 교사로 이렇게 좀 인기가 있습니다. 특별히 자매들에게. 저는 왜 이유는 잘 모르겠어요. 왜 그럴까요? 언니 잘생겨서 차마 제 입으로 말은 못해요. 근데 아이가 말이 별로 없습니다. 말이 별로 없고 어떤 대화를 할 때 저처럼 이렇게 언성을 높이는 일도 없더라고요. 누구대? 제 아들입니다. 아까 그 사진 저게 어디서 나온 거냐면 어느 신문사에 나왔다고 제가 아는 선교사가 저한테 보내준 사진입니다. 아까 그게 스위스는 국가의 그 국기에 십자가가 가운데 있어요. 근데 자살률이 엄청 높죠. 마약 중독자들도 많고. 우크라이나는 희한하게 기도하시는 분들이 되게 많더라고요. 근데 어떻게 기도하는지 모르는데 기도하고 나서 담배 피고 술 드시더라고요. 그러니까 기도하는 게 중요하다고 저는 생각해요. 우리의 어떠함 때문에 어떤 죄가
어떤 반응이 왔다고 저는 믿지 않거든요. 이스라엘. 이거는 유고슬라비아 국기입니다. 제가 80년대 동구 유럽의 성경 밀수 다닐 때 비밀 경찰들이 저희를 이렇게 따라다녔습니다. 예수님의 제자가 된다는 건 대가지불이 있죠. 이거는 이제 로힝가 사람들이 데모하는 거죠. 유엔이 나서라, 우리를 살려라. 이거는 시리아 피난민들입니다. 셀 수도 없죠. 여기는 터키에 갔을 때는 그때도 80년대 말이었는데 어느 경찰서장께서, 이즈미르에 있는 경찰서장께서 우리 4사람을, 자매들만 자기 집에 재웠거든요. 근데 한밤중에 권총을 들고 왔더라고요. 강간하려고. 그래서 터키가 저런 나라지만 제 아들이 저곳에서 시리아 난민 캠프를 가다가 자살폭탄 테러를 3번 했었고, 오는 길에는 쿠데타가 일어나서 17시간을 공항에서 총격전 속에 혼자 있었어요. 그래서 터키 하면은 참 이가 갈리도록 사랑스러운 나라입니다. 저기는 2007년에 독일 선교사와 그 독일 선교사에게 훈련을 받던 대학생을 산채로 손톱 하나하나 다 뽑고 눈 하나하나 다 뽑고 그래서 죽였던 나라입니다. 그때 그 유명한 이스탄불 행진이 나와요. 숨어져 있던 터키 현지인들이 나와서 나도 크리스찬이다, 나도 죽여라, 이렇게 하고 큰 프랑카드를 들고 나섰죠. 그때 그 독일 선교사의 아내가 자기는 터키에 남겠다고, 이곳은 자기 남편이 피를 흘린 곳이라고. 엄청난 사랑이죠. 그걸 무엇이 한다고요? 첫 번째 선교사로 오셨던 예수님의 사랑이 그렇게 하게 합니다. 어떻게 그런 힘이 있을까? 무능해요. 피곤해요. 그러니까 하나님이 힘을 주시고 권능을 주시니까 그런 일이 벌어지고, 저에게도 그런 일이 벌어지는 거죠. 여기는 호주. 또 80년대 이야기입니다. 호주에 갔더니 복음을 전하니까 한 형제님께서 갑자기 옷을 벗으시는 거예요. 아랫도리를. 그러니까 복음을 전하는 저도 무시했을 뿐 아니라 복음의 주인공인 예수 그리스도를 희롱하는 것이죠. 보통 저희는 1대1로 전도하지 않습니다. 팀으로 나가서 전도하기 때문에 그 다음 해코지는 없었지만, 복음을 전한다. 중국은 말해 뭐 하겠습니까? 대한민국에서 복음을 전하다가 제가 맞아가지고 고막이 터졌어요. 그래서 마취제도 없이 인공고막 수술을 했습니다. 최근입니다. 여러분, 사람들이 험한 목소리 할까봐, 험한 말로 여러분에게 대적할까봐 복음 전하는 게 꺼려지시나요, 혹시? 그런 적 있죠? 예수님 믿으라고. 거기까지는 말하겠는데, 예수님 안 믿으면 지옥 간다고. 그 말 하기는 좀 그럴 때가 있죠. 말해줘야 돼요. 왜냐하면 그 사람이 언제 죽을지는 우리는 몰라요. 그 사람이 만나는 마지막 크리스찬이 여러분일 수 있습니다. 대한민국 어떤 사모님이 저한테 그러시더라고요. 선교사님, 저는 전도하지 않아요. 저는 그런 은사가 없어요. 전도는 은사가 아닙니다. 전도는 구원받은 사람이 구원이 기뻐서, 너무 감사해서 참을 수가 없는 게 전도예요. 나가서 예수를 전하는 거죠. 예수를 전할 때 대한민국에서 저는 또 스페인에서나 호주에서나 어디를 가든 사람들의 관심을 일단 끌어야 돼요. 예수전도단 혹시 선교단체를 아시는 분들 계시나요? 잘 모르시죠? 아세요? 끄덕끄덕. 춤을 춰요. 사람들이 춤추면 몰려옵니다. 대학로에서 춤췄어요, 저. 80년대 초반에. 사람들 많이 몰려왔어요. 외국인들이 오잖아요. 86년 아시안게임 때 외국인들이 와서 전도하니까 더 많은 사람들이 몰려왔어요. 그래서 정말 많은 사람들이 예수를 믿고 그랬습니다. 그러니까 관심을 끌게 하는 행동을 하죠. 홍대 입구에 가면은요, 특이하신 분이 계세요. 앞에 예수천국, 불신지옥 이렇게 쓰신 걸 좋은 양복을 입으시고 나이가 좀 드신 분인데 이렇게 말하는 거예요. 여러분은 홍대 입구에 예수님 믿으라는 말을 들으러 오셨습니다. 환영합니다.
이렇게도 이야기 안 하세요. 저 같으면 먼저 그렇게 인사부터 하겠어요. 홍대 입구 가보시면 아시겠지만 아주 그냥 구름대처럼 몰려다닙니다. 잠깐 있다 지나가는 거죠. 그런 사람들에게 그분은 외칩니다. 예수님 믿으십시오. 예수님 안 믿으시면 지옥 가십니다. 예수님 믿으셔야 천국 가십니다. 예수님의 십자가를 믿으십시오. 이 말을 계속 반복하시는 거예요. 근데 어떤 사람들은 째려보고 가요. 그리고 어떤 사람은 툴툴거리면서 가요. 그거는 그 사람 귀에 그 말이 들렸다는 거예요. 아까 요한복음 3장 16절 제가 보여드렸잖아요. 프랭카드. 그 프랭카드를 몇 번 바꾼 프랭카드거든요. 왜냐하면 캐나다 사람들이나 미국 사람들이 욕을 허발나게 적고 가는 거예요. 그게 뭔지 아세요? 봤다는 거예요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 그 말을 봤어요. 봤기 때문에 반응하는 거예요. 들렸기 때문에 툴툴거리는 거예요. 그런 사람들에게 툴툴거리니까 더 전하기 싫어. 그게 아니라 들으셨어요? 전도지. 버렸어요? 그 말은 전도지가 그 사람 손에 들렸다는 거예요. 가서 줘야 돼요. 말하기 어렵죠? 가서 전해주시면 됩니다. 예수님도 그렇게 오셨어요. 누가복음 17장 20절에 이렇게 시작합니다. 바리새인이 예수님에게 와서 물어봐요. 말세에 어떤 증거들이 있겠냐고. 그때 예수님이 하신 말이 롯의 아내를, 롯의 처를 기억하라였어요. 여러분, 예수님 너무 좋아. 오늘 밤에 예수님이 오시면 좋겠습니다. 아멘? 다시 한번 묻겠습니다. 오늘 밤에 예수님이 오시면 좋겠습니다. 아멘? 다시 한 번만 해보죠. 3세판. 오늘 밤에 예수님이 오면 좋겠습니다. 아멘? 할렐루야. 목소리가 조금 더 커지고는 있는데요. 그런 이야기 하면서, 아우, 하나님, 저 이제 겨우 대출받아서 집 샀어요. 아니, 적어도 30년은 살게 하셔야죠. 우리 아들 이제 취직했어요. 우리 손녀 이제 대학 갔어요. 저 이 치마 이제 할인 안 하고 전 가지고 처음 샀어요. 조금만 더 있다 오세요. 그런 마음이 우리 안에 있다. 그걸 주님이 아시는 거죠. 그래서 주님이 말씀하시는 거죠. 그 복을 누가 주었느냐 기억하라는 거죠. 그 생명을 누가 주었느냐를 기억하라는 거죠. 그리고 예수님은 말씀하시죠. 나는 그 누구와도 내 영광을 나누지 않는다고. 내가 너희에게 값없이 온 것처럼 너희도 가서 복음을 전하라고. 그리고 이런 말을 하세요. 누가복음 17장 40절 45절에 이 말씀을 하세요. 여러분이 하품하기 시작하니까 성경을 같이 찾아보겠습니다. 누가복음 17장에서 시작된 종말이 우리가 마태복음 25장으로 갈게요. 마태복음 25장. 마태복음 25장 넘기는 소리 들립니다. 저는 핸드폰으로 합니다. 마태복음 25장. 마태복음 25장 40절 45절. 마태복음 25장 40절에 뭐라고 적어졌냐면요. 다 같이 읽기 전에 너는 내가 배고팠을 때 먹을 것을 주었고 추웠을 때 입을 것을 주었고. 잠깐만요. 추웠다고 생각하니까 저는 더워요 지금. 제가 날씨 검색하고 나왔거든요. 8도라고 분명히 했습니다. 여기 지금 조명 아래서 저는 28도 같아요. 근데 추웠을 때 옷을 주었고 내가 감옥에 있을 때 나를 방문해 주었다라고 예수님이 한 그룹을 칭찬합니다. 그러니까 그 사람들이 하는 말이 내가 언제요? 나 한 기억이 없는데. 내가 언제요? 라고 말할 때 예수님이 25장 40절에 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽으실까요? 25장 40절 시작. 임금이 대답하여 가라사대 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자에게 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고. 아멘. 그 다음에 또 한 그룹에게 똑같은 말을 해요.
너희는 내가 배고팠을 때 밥 주지 않았고 추웠을 때 옷을 주지 않았고 내가 감옥에 있을 때 방문하지 않았다. 그러니까 그 그룹이 의기양양해서 말합니다. 언제? 본 적도 없어, 느낀 적도 없어, 들은 적도 없어 라고 말을 해요. 동일한 이야기를 하십니다. 25장 45절입니다. 같이 읽으실까요? 시작. 이에 임금이 대답하여 가라사대 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시니라. 여러분 눈에 기생 라합이 어떻게 보이시나요? 사람들은 라합을 부를 때 처음부터 끝까지 히브리서 11장까지 기생 라합이라고 말해요. 여러분 룻기 이야기 너무 많이 아시잖아요. 다윗의 조상이었던 보아스 너무 잘 아시잖아요. 보아스의 엄마가 라합이에요. 기생 라합. 이방인이었습니다. 여러분하고는 다른 사람. 저 사람하고는 말도 섞기 싫어. 저 사람하고 나는 찔이 달라. 저 사람하고 나는 원래 달라. 그런 사람인 거예요. 여러분 옆에는 그런 사람이 없죠. 물론 저는 가끔 있어요. 아까 그 사진 생각하면 이름 다 기억해요. 제가 이름 다 기억해요. 웃자고 하는 얘기이긴 하지만 그런 사람 있기는 있죠. 근데 하나님이 아까 야곱을 통해서 말한 것처럼 여러분이 어떤 사람을 봤을 때 하나님을 보는 것 같이 기쁘지 않는다면 이 말씀하고 싶어요. 하나님이 여러분을 얼마나 기뻐하시는지를 상기시켜 드리고 싶어요. 여러분을 보시면 왜 우리에게 선교사를 보낼 만큼 사랑하셨나? 왜 나를 이 교회에 보낼 만큼 기억하시고 돌보시나? 왜 나를 위해 중보기도하는 목사님을 두시고 사모님을 두셨나? 왜 이 교회에서 나를 신앙생활 하시나? 왜 나에게 이렇게 축복하시나? 그러면 스바냐서 3장 17절이라고 여러분이 많이 들어보셨을 거예요. 어떤 하나님이라고 나오냐면요. 전능자. 전능하신 하나님이 여러분을 보시고 기뻐하세요. 우리 잠깐 옆에 사람 다시 한번 볼까요? 살짝? 저기 돌아봐 저를 보시는 거야? 저도 같이 봐드릴게요. 전능하신 하나님이 여러분을 보시면서 웃으실 뿐만 아니라 미소 지을 뿐만 아니라 즐거워하시고 춤을 추세요. 하나님의 춤은 어떨까? 트럼프처럼 이렇게 출까요? 아니면 여러분이 아기를 낳게 됐을 때 그 아이가 여러분이 손주를 처음 봤을 때 그 아이가 이쁜이다면 여러분은 어떻게 돼요? 여러분 이렇게 이뻐하세요? 거 참 귀엽구나. 내가 참 기쁘다. 아니요. 여러분 팔불출이 탄생하는 거예요. 하나님은 여러분 한 사람 한 사람을 그렇게 보시는 거예요. 팔불출. 정말 처신없게 왜 그래? 여러분 또 탕자 돌아올 때 아버지 뛰어가시는 거 보셨죠? 많이 들으셨을 거예요. 너무 많은 설교에서. 중동 지역에서 그때는 긴 천으로 다리를 덮을 때인데 다리를 보이면서 남자가 뛰어간다는 것은 처신 없는 행동이에요. 모든 재산을 말아먹은 아들이 돌아오는 걸 보고 아버지가 그 천을 걷어들이고 다리를 내보이고 뛰어갑니다. 여러분은 그렇게 사랑을 받는 분이세요. 다시 한번 옆에 사람 볼까요? 저를 또 쳐다봐주고 계십니다. 아멘. 저기 우리 목사님 한번 쳐다봐 드릴까요? 하나님을 보는 것과 같이. 우리 저기 아까 잘생기신 이거 알려주러 오신 우리 저 뒤에 분 한번 쳐다보실까요? 하나님을 보는 것 같이. 아까 저에게 제일 먼저 반응해 주신 언니 한번 쳐다봐 드릴까? 하나님을 보는 것 같이. 오늘 사회를 봐주신 양영 장로님 하나님을 보는 것 같이 쳐다봐 주실래요? 이은정 집사님 하나님을 보는 것 같이. 제가 눈 감고 기도해요. 제가 장로교에서 커가지고 눈 뜨고 기도하지 않았어요.
이은정 집사님 쳐다봐 드리죠. 하나님을 보는 것. 저를 한번 쳐다봐 주실래요? 고졸 선교사가 아니라 23년째 싱글맘으로 있는 그런 선교사가 아니라 2개의 암을 가지고 세브란스 의료 파업 때문에 수술도 못하고 곧 출국해야 하는 그런 선교사를 쳐다보시는 게 아니라 누구를 쳐다보듯이 하나님을 쳐다보듯이. 왜냐하면 그 사람이 나를 보고 기뻐하기 때문에. 야곱이 에서를 보고 기뻐하듯이 전도는 그렇게 하는 것입니다. 롯의 아내를 기억하면 그것만 기억하시면 돼요. 내가 어떤 사람이었던가를 기억하시면 돼요. 그런데 나는 지금 어떤 사람인가? 고린도후서 5장 17절에 나오죠. 누구든지, 요한복음 3장 16절에도 나오죠. 누구든지, 너무 좋아. 복음. 누구든지, 장녀였든지, 살인자였든지, 도둑질이었든지, 엄마에게 대적했던 자든지, 어떤 존재여도 상관없어요. 다 같이 해볼까요? 누구든지, 누구든지, 누구든지. 자, 우리 눈을 감고 기도하시겠습니다. 하나님, 그 누구든지에 우리를 기억하여 주셔서 우리에게 복음을 전해주시고 우리로 하여금 예수 그리스도를 믿는 믿음을 주셔서 감사합니다. 이제 제가 사람들을 볼 때에도 하나님을 보는 것과 같이 기쁘게 볼 수 있도록 마음 주셔서 감사합니다. 하나님 다시 오실 때까지 우리 이용준 목사님을 위시하여 이 갈릴리 교회를 통하여 하나님의 영광이 온 열방 가운데 충만하도록 아까 이은정 집사님이 기도하신 것처럼 우리를 사용하여 주시옵소서. 우리가 롯의 아내를 기억하겠습니다. 뒤돌아보지 않고 주님만, 주님께만, 오직 주의 이름만 영광을 올리며 따라가겠습니다. 같이 가겠습니다. 주의 손과 발이 되어 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.